समस्त स्वागत कर नया भिडियो को। आज आम ये भिडियो एक सुंदर टॉपिक विषय आलोचना करवा जहाँ हूँ ओडिशार बौद्ध धर्म विकास है। बौद्ध धर्म ओडिशार केमी विकास होता से विषय आलोचना करवा। आ बौद्ध धर्म कौन ओडिशा हो कि इंडिया हो जिते सब प्राचीन रिलीजन अच्छी जमी हूँ जैन हो हिंदू हो ख्रीस्टियान हो इस्लाम हो से भितर हूँ बौद्ध धर्म अन्यतम। आई जो बौद्ध धर्म को किए स्थापन करते गौतम बुद्ध स्थापन करते है। ओडिशार केमी विकास होता कौ कौ रोल तार पैट्रोनाइज करते आज आम से विषय आलोचना करवा। ओडिशार बौद्ध धर्म विकास है केमी विकास होता ओडिशार बौद्ध धर्म ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी गौतम बुद्धंकर आविर्भाव भारतीय धार्मिक इतिहास एक नूतन जुग आरंभ करता। गौतम बुद्ध आविर्भाव जन्म ये जन्म हो कौन तांको समय ओडिशा एक नूतन जुग आरंभ करता। ओडिशा नहीं ओडिशा एवं भारत रे है उभय कारण भारत भितर ओडिशा आसला से समानता अहिंसा और सरल जीवन मंत्र दे समाजर कुसंस्कार विरोध में संघर्ष करथिला। समाज जिते सब कुसंस्कार अच्छी से सब विरोध से संघर्ष करथिले विरोध करिकरी हला। तांको बाणी चतुराज्य सत्य और अष्टांगी मार्ग उपर आधारित थिला। आउ चतुराज्य आउ अष्टांगी मार्ग उपर तांको बाणीटा थिला। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म विकास आउ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कौन विकास घटी से देखा। ओडिशा प्राचीन काल विभिन्न धर्म उपस्थिति थिला। प्राचीन काल अनेक धर्म उपस्थिति थिला। अशोक शासन काल में बौद्ध धर्म प्रसार विशेष भाव में घटी कारण जिते हूँ कलिंग वार है के 261 तापर ओडिशा हूँ कलिंग वार भयावह पर अशोक हृदय परिवर्तन होता से चंडाशेखर धर्मशोक परिवर्तन होते ये सब तो आम जाचे। आपर से हूँ जेहेतु बौद्ध धर्म ग्रहण कर से बौद्ध धर्म विकास आरंभ कर है। से चंडाशेखर धर्मशोक परिणत हो अहिंसा और धर्म प्रचार में नियुक्त हेले अहिंसा आउ धर्म प्रचार हिंसा करेंगे ना अहिंसा आउ धर्म प्रचार में नियुक्त हेले। राजकीय पृष्ठपोषकतार बौद्ध धर्म ओडिशा अन्य देश में व्यापक प्रभाव पकड़ केवल ओडिशा नुहे अन्य देश प्रसार पाई। पर बौद्ध धर्मी हीनजान महाजान और वज्रजान विभक्त हो भौमकर जुगे वज्रजान विकास घटी आउ बौद्ध धर्म विभक्त होगा विभिन्न संप्रदाय हीनजान महाजान आउ वज्रजान एमती विभक्त हो गला। आउ कौन है ना भौमकर जुगे वज्रजान विकास घटता जो समय भौमकर शासन कले भौमकर अनेक रूलर कौन कले ना ये रिलीजन को विकास घटी है। उपादान बा सोर्सेस है तार सोर्सेस आम कौटू पाचे यही जो ओडिशा बौद्ध धर्म आसला तार आम सोर्सेस बा तार प्रमाण कौटू पाचे से विषय आम आलोचना करवा है। ओडिशा बौद्ध धर्म विषय सूचना प्रत्नतात्विक साहित्यिक उपादान मुख्य भाव सहायता करे। आ प्रत्नतात्विक कहले जो सब उपादान आम विभिन्न भग्नावशेष पाचे और जहाँ हूँ स्तूप चरित मिली से सब मिलूँ आउ साहित्यिक उपादान मिलूँ ग्रंथ आकार मिलूँ। प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष प्रत्नतात्विक ध्वंसावशेष बौद्ध विहार स्तूप चैत्य और गौतम बुद्धंकर मूर्ति मिलता है जहाँ बौद्ध धर्म प्रसार प्रमाण दिए। और साहित्यिक उपादान मध्य विनय पिटक जातक कथा दासवंश दीपवंश महावंश गुरुत्वपूर्ण यही ग्रंथ गुड़िक कलिंग युद्ध बुद्धंक दंत अवशेष पूजा होता जना जाए। आ कलिंग बुद्धंक दांत बा दंत पूजा होतार प्रमाण दे यही सब ग्रंथ कहुई ओडिशा बा कलिंग कौन हो बुद्धंक दांत को पूजा करा। चीन पर्यटकों बरणी अन्य बौद्ध ग्रंथर कलिंग बौद्ध धर्म प्राचीनता प्रमाणित हो चीन जो ट्राभेलर आसी किए
ହୁଏନସାଂ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିକି ଥିଲେ କେବେ ହର୍ଷ ସମୟରେ ହେଲା 639 ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ସିଓକି ବୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ତାର ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମିକା। ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟା ପରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଅଶୋକ ଶୈବଜିମ୍ରୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନଭର୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। 261ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ପରିଣାମ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ନାଶ ଅଶୋକଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ପରିଣାମରେ ସେ ହିଂସା ଓ ଦିଗ୍ବିଜୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଜୟ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଓ ଚଣ୍ଡାଶୋକର ଧର୍ମଶୋକକୁ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଅଶୋକଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଚୈତ୍ୟ ସ୍ତୂପ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ମହାପାତ୍ରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଓ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପଠାଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ଘଟୁଥିଲା ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିକ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୀନଯାନ ବା ଯେଉଁଟାକି ଥେରାବାଦ କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। କାହା ସମୟରେ? ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ହେଲା। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଆଉ ବୋଧ ବୃକ୍ଷ ଧର୍ମଚକ୍ର ଦେହାବଶେଷ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କେଉଁମାନେ ଥେରାବାଦ ବା ହୀନଯାନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ବୋଧଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଧର୍ମଚକ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେହାବଶେଷ ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉଦ୍ଭବ ହେଲା। କାହା? ମହାଯାନ ହେଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଅଶୋକ ସମୟରେ ହୀନଯାନ କନିଷ୍କ ସମୟରେ ମହାଯାନର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାରରେ ପୂଜା କରାଗଲା କାରଣ କନିଷ୍କଙ୍କ କଏନରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କନିଷ୍କ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ନାଗାର୍ଜୁନ ଏବଂ ଅଶୋକ ଏହି ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ମହାଯାନର କିଏ ନେଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଉ ଅଶୋକ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମହାଯାନର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା କିଏ? ଓଡ଼ିଶା। ରତ୍ନଗିରି ତୋଷାଳୀ ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ବିରଜା ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିହାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଉ ହେଉଛି ଦିଗ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକତାର ଉନ୍ନତି ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ କମ୍ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଅଶୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଖାରବେଳ ରୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଖାରବେଳ ଯେହେତୁ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଥିଲେ ଏତେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିନଥିଲା ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ହେଲା। ଖାରବେଳଙ୍କ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି? ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେ ଉପାଦାନ ଅନୁଯାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା କାହା ସମୟକୁ ଭୌମକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥିଲା। ପରେ ଏହା କ୍ରମେ ଅବନତି ପାଇଥିଲା ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅବନତି ବା ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ହୁଏନସାଂ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହୁଏନସାଂ କାହା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। କେବେ? 639ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। 639ରେ ଆସିଥିଲେ। ହୁଏନସାଂ
ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ହର୍ଷଙ୍କ ସମୟରେ ଭାରତର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ CUKରେ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ବୁକ୍ରେ ଏହା ମେନସନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଟା? ମହାଯାନ ହେଲା। କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ବିହାର 150ଟି ଭିକ୍ଷୁ ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ 100ଟି ବିହାର ଏବଂ 1000 ଭିକ୍ଷୁ ଥିଲେ। ହୁଏନସାଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କୋଉଟା? ପୁଷ୍ପଗିରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା। ପୁଷ୍ପଗିରି ଉପରେ ସେ ନିଜ ବୁକ୍ରେ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଶୈଳଦେବ ଶାସକ ଶୈବ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ ଆଉ ତଥାପି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ହୁଏନସାଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଆଗମନ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ? ଭୌମକର ଡାଇନେଷ୍ଟି ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ବେସିକାଲି ଏହି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେତେ ଦେଖିବା ହେଉଛି ମେଲ୍ ରୁଲର ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିମେଲ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବିଜମକୁ ପାଟ୍ରନାଇଜ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କ୍ଷମକର ଦେବ, ଶିବକର ଦେବ, ଶୁଭକର ଦେବ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପାସକ ଥିଲେ ଓ ପରମ ସୌଗତ ବା ପରମ ତଥାଗତ ଭଳି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପରମ ସୌଗତ କାହାର ଉପାଧି? ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଉ ପରମ ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଉପାଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମହାୟାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମହାଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶିବକର ଦେବ ଗଣ୍ଡବ୍ୟୁହ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଚୀନ ସମ୍ରାଟକୁ ପଠାଇ ବୌଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲା ଆଉ ଶିବକର ପ୍ରଥମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗଣ୍ଡବ୍ୟୁହ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଚୀନ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ବଜ୍ରଯାନ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତିବ୍ବତୀୟ ଲେଖକ ତାରାନାଥ ତିବ୍ବତୀୟ ଲେଖକ କିଏ? ତାରାନାଥ ଅନୁଯାୟୀ ତନ୍ତ୍ରଯାନର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭୌମକର ଶାସକମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୈବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। କେଉଁମାନେ? ସୋମବଂଶୀମାନେ। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଶୁଭକର ଦେବ ପ୍ରଥମ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ଏଇ ହେଉଛି ଭୌମକର ହେଲା। ଭୌମକର ରୁଲର ଥିଲେ। ଭୌମକର ଶାସନ କାଳର ବିଶେଷ କରି ଶୁଭକର ଦେବ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବହୁତ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ଶୁଭକର ଦେବ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବଜ୍ରଯାନ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉନ୍ନତି ହୋଇ ବଜ୍ରଯାନ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତନ୍ତ୍ରଯାନରେ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହି ସମୟରେ ବଜ୍ରଯାନ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ହେଲା। କାହା ସମୟରେ? ଶୁଭକର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଜ୍ରଯାନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଜଯାନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କାଳଚକ୍ରଯାନ। ଏମିତି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମ୍ବଲପୁର ତନ୍ତ୍ରଯାନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ପଦ୍ଧତିରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରି ଭଗ୍ନୀ ବା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ସହଜଯାନର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯାଜପୁର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଲଙ୍କାପୁର ଯେଉଁଟାକି ସୋନପୁର ସେଥିରେ ଜୋହର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତା ହେଉଛି ଭୌମକର ଶାସନ କାଳରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ବା
ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଭୌମକର ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତନ୍ତ୍ର ଅଭିଲେଖରେ ଉଦ୍ଧିଆନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଲଳିତଗିରି ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାର ଓ ସାଧନାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କେଉଁ ସମୟରେ? ଭୌମକର ସମୟରେ ହେଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ହୀରା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ବା ହୀରା ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାରା, ଅବଲୋକେଶ୍ୱର, ଅମିତାଭ, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ପରିଣତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ କାଳଚକ୍ରଯାନର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଚୌଦ୍ୱାର, ସୋନପୁର, ସାଲେପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ମିଳିଥାଏ। ଧଉଳି ଅଭିଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ 829ରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନବବର୍ତ୍ତିକା ନାମକ ବୌଦ୍ଧ ମଠ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତା ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ସୋମବଂଶୀ। ସୋମବଂଶୀ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା। ଭୌମକର ମାନଙ୍କ ପରେ ସୋମବଂଶୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କଲେ। ଭୌମକର ପରେ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଜୁତି କଲେ ସୋମବଂଶୀମାନେ। ଏହି ରୁଲରମାନେ ଶୈବଜିମ୍କୁ ବେସିକାଲି ପାଟ୍ରନାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ଶୈବ ଧର୍ମ, ବିଶେଷ କରି ଶୈବ ଧର୍ମ ଉପାସକ ଥିବାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇ ଅନେକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆମ ଯଯାତି କେଶରୀ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏହାର ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସୋମବଂଶୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ ନଥିଲେ, କେତେକ ମାତ୍ରାରେ ସହନଶୀଳତା ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ମଠ ପାଇଁ ଜମିଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି କମିଗଲା। ଆଜି ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଅଛି ଗଙ୍ଗମାନେ ବା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ, ନରସିଂହଦେବ ଏମାନେ ରୁଲ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୋମବଂଶୀ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସମୟ ହେଉଛି 1100-1500 ଏଇ ଭିତରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କାଳରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ କ'ଣ ରାଉତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବିଜମକୁ ପାଟ୍ରନାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ବୈଷ୍ଣବିଜମ ରିଲିଜନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏହା ଆଉ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ, ଭାଗବତ ଓ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଆଉ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଏଇ ଦୁଇଟା ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ମିଳିଛି ଯେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋପ ପାଇଲା ଆଉ ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। କବି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୟଦେବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ଯେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ବା ବୌଦ୍ଧ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ କୋଉଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାର ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଗୋଡ଼ା ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି। ଏଇ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। କାହାର? କୋଉ ରିଲିଜନର? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହେଲା। ପୁଷ୍ପଗିରି ବୌଦ୍ଧ ମଠ ହୁଏନସାଂଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖରୁ ମିଳେ। ଆଉ ପୁଷ୍ପଗିରି କିଏ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହୁଏନସାଂ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୁକ୍ CUKରେ। ଧଉଳିରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଧଉଳି ଏବେ ଯେ ଦେଖୁଛ ଧଉଳି ସ୍ତୂପ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଉଦୟଗିରି ହେଲା। କଟକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଜପୁର, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ କଟକ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁର ହେଇଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଉଦୟଗିରିଟା କ'ଣ ଥିଲା? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ବୃହତ୍ ବିହାର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ, ଯାହାକି
ମାଧପୁର ମହାବିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଭଗ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପଥରର ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ନସ୍ଥଳ। ଆଉ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ସ୍ଥାନ ସେଇ ଭିତରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ତାପରେ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ରତ୍ନଗିରି ହେଲା। ରତ୍ନଗିରି ଏଟା ବି ଯାଉଛି ଯାଜପୁରରେ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବୌଦ୍ଧର ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଆଉ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବୃହତ୍ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧଶ୍ରୀ ଓ ନାରୋପାର ଏଠାରେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଭଗ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଳିତଗିରି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ସେଇ ଯାଜପୁରରେ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ତିନିଟା ସେଟା ଯାଜପୁରରେ, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଲଳିତଗିରି ହେଲା। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆସନର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସନର ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରା ହଉ, ତପସ୍ୟା ମୁଦ୍ରା ହଉ, କିମ୍ବା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଶୟନ ମୁଦ୍ରା ବା କୁହନ୍ତୁ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ ମୁଦ୍ରା, ଏମିତି ଅନେକ ମୁଦ୍ରାର ତାଙ୍କ ମିଳିଛି ହେଲା। ବୃହତ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରାର ବୃଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ଏଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ତୂପ ଓ ବିହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଛି। ସ୍ତୂପ ଏବଂ ବିହାର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଛି। ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ସହିତ ଏହା ହୀରକ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର ଅଂଶ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଅନ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ବା ଅବଶେଷ ମିଳିଅଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚୌଦ୍ୱାର, ଯାଜପୁର, ଖାଡ଼ିପଡ଼ା, ସୋଲାମପୁର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅଚ୍ୟୁତରାଜପୁର, ଖୋଚିଂ, ରଞ୍ଜାପାଲି, ବୋଧଖୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧର୍ମୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ରିଲିଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତା ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ରିଲିଜନ ବା ବୈଷ୍ଣବୀଜରେ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିକାଶ କେମିତି ଘଟିଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।